की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद की जय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सौरभ स्वामी प्रभु की जय। स्वयं नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक विश्व बलि व्यास की वयम द्वादश महाजन की जय। श्री क्षेत्रपाल शिव नंदीश्वर शिव चागलेश्वर शिव ओमलिंग शिव तारकेश्वर शिव हंसवाहन शिव परम मंगलमय शिव ठाकुर की जय। वृंदा देवी भक्ति देवी गंगा देवी जमुना देवी शुद्धा सरस्वती देवी पूर्णमासी जोगमाया देवी की जय। चैतन्य चरितमितकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाशय की जय। गौरी लीलार व्यासावतार वृंदावन दास ठाकुर महाशय की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। गौरी वेदांत आचार्य बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। विश्वनाथ चक्रवर्ती दास ठाकुर महाशय की जय। श्रीनिवास श्यामानंद प्रभु त्रय की जय। स्वरूप दामोदर राय रामानंद शक्ति त्रय की जय। महायोगपीठ की जय। मायापुर धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री जगन्नाथ धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। गौर मंडल गौर धाम की जय। समस्त धर्मवासी वैष्णव वृंद की जय। श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितमित चैतन्य भागवत चैतन्य शिक्षामित श्रीमद् भागवत गीता शुद्ध ग्रंथराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मठ की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मठे त्रिदंडीपाद वैष्णव वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। भक्तिमती मातृवृंदा की जय। हरिनाम संकीर्तन महामहस की जय। पिताई गौर प्रेमानंदे महाराज की जय। वंद्यामि श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दीर्घं सौम्यवपुर्नवारुणबहिर्वासति दण्डनितं दिव्यं श्रीगुरुगौरकीर्तन रसानन्देन मत्तं सदा गौर्या ज्योतीन्द्र भक्ति कमलं श्रीं सेवा विग्रहं वन्दे श्री मधुसूदनं गुरुवरं वेदांत विद्याम्बुधिं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवास भानुवी देवी द्वैताय कृपावधये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमो। माधुर्य उज्जवल प्रेमाढ्य हरे कृष्ण। रूपानुग रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरोधाप
অপসিদ্ধান্ত দান্তহারিণে নমঃ গৌরকিশোরায় সাক্ষাৎ বৈরাগ্য মূর্তয়ে বিপ্রবঙ্গ রসম্বোধে পাদাম্বুজায়তে নমঃ বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্য এব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। সংকর্ষণ কারণত সাই গর্ভদশায়ী চ প্রয়োগদিশায়ী শিষ্যস্য যশাংশ কলা তং নিত্যানন্দখ্য রাম শরণং মমাস্তু। শ্রী চৈতন্য মনোভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে স্বয়ং রূপ কদা মজ্জং দদাতি স পদান্তিকম। হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে গোপেশ গোপিকা কান্ত রাধা কান্ত নমস্তুতে। তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী বিষভানু সুতে দেবী প্রণমামি হরিপ্রিয়ে। বৃন্দাবৈ তুলসী দেবৈ প্রিয়াবৈ কেশব শোচ বিষ্ণু ভক্তি পদে দেবী সপ্তবর্তৈ নমঃ নমঃ। নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমং দেবীং সরস্বতী ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়ে। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। একবার হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। সর্বপ্রথম পরম আরাধ্যতম নিত্যলীলা প্রবিষ্ট শ্রী শ্রীমৎ ভক্তি কমল মধুসূদন গোস্বামী ছিল গুরুপাদ পদ্মে সাষ্টাঙ্গের দণ্ডপূর্বক তাঁর চরণ হইতে কি কৃপা ভিক্ষা করি তিনি আমার প্রতি কৃপা আশীর্বাদ করুন। সকাল সব প্রভুপাদের চরণ বর্ণনা করি তারা আমার প্রতি কৃপা আশীর্বাদ করুন এবং ভক্তবৃন্দ সজ্জনবৃন্দ ভক্তিমতী মাতৃবৃন্দ সবার চরণে একই প্রার্থনা সবাই আমার প্রতি কৃপা আশীর্বাদ করুন এবং আমার প্রতি প্রসন্ন হন। আমরা গুরু গৌরাঙ্গের এবং গুরুবর্গের অহৈতুকী কৃপা নিয়ে শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত থেকে শ্রী গৌর হরি স্বয়ং ভগবান তার অতিমর্ত চরিত লীলা কথা শ্রবণ কীর্তন করে নিজেদের আত্মমঙ্গলের কামনা করছি। একমাত্র আমাদের কামনা যে ভগবান পাপকর্মীদের সেবার অধিকারী কামনা, এছাড়া অন্য কোনো কামনা আমাদের কোনো প্রয়োজন নাই। এই জন্য কোনো তাদের চরণে প্রার্থনা করি যেন অন্য কোনো কামনা আমার হৃদয়ে না আশ্রয় নেয়। আমরা কেবলই ভগবানের সেবা করতে করতে যেন এই জগৎ থেকে নিত্য জগতে আমরা চলে যেতে পারি। এছাড়া এই জগতে পিতাব জ্বালাতে দগ্ধীভূত হতে হবে আমাদের। তার চরণে প্রার্থনা রেখে
আমরা শ্রবণ করছি চৈতন্য চরিতামৃত থেকে রায় রামানন্দ সংবাদ। আমরা গতকাল শুনছিলাম প্রভু কয়ে যে লাগি আইলাম তোমার স্থানে সেই সব তত্ত্ববস্তু হইল মোর জ্ঞানে। যে জন্য আমি তোমার কাছে এসেছিলাম, কার কথা শুনে? মহাপ্রভু পশ্চিম গোদাবরীতে এসেছিলেন, সার্ব ভট্টাচার্যের কথা। তিনি বলেছিলেন যে আপনি দক্ষিণ ভারতে যাচ্ছেন, পশ্চিম গোদাবরীর তীরে সেইখানে রায় রামানন্দ আছেন, তার সঙ্গে একটু সাক্ষাৎ করবেন, আপনি বুঝতে পারবেন সে কি প্রকার ভক্ত। যে জন্য আমি তোমার কাছে এসেছি, আমি সেই সব তত্ত্ব আমার জ্ঞান হলো। এবার জানেন শিল্প সাধন নির্ণয় আগে আর আছে কিছু শুনিতে মন হয়। যখন আমি আরো এর কিছু আগে যদি কিছু থাকে সেইবার সেটা শুনবার জন্য আমার মন চাইছে যে কৃপা করে তুমি এর আগে কিছু বলো। তাহলে পূর্বে কি বলেছেন ভগবানের একেবারে যে রাসলীলা পর্যন্ত, যে মধুর রস পর্যন্ত মহাপ্রভুকে শ্রবণ করেছেন রায় রামানন্দ, সেই কথাই বলছেন আর কি, যে আমি এই পর্যন্ত শুনেছি, তত্ত্ব বিষয় তো আমার জ্ঞান হয়েছে, কিন্তু এর আগে যদি আরো কিছু থাকে তাহলে সেইটা আমাকে এখন বলো। তখন কৃষ্ণের স্বরূপ কব, রাধার স্বরূপ, রস কোন তত্ত্ব, প্রেম কোন তত্ত্বরূপ। এখন কৃষ্ণের স্বরূপ কি? প্রশ্ন, মহাপ্রভুর প্রশ্ন রায় রামানন্দের কাছে। কৃষ্ণের স্বরূপ কি এবং রাধার স্বরূপ কি, রস কাকে বলে এবং প্রেমের স্বরূপ তত্ত্ব বর্ণন করে আমাকে শোনা। তখনই রামানন্দ রায় বলছেন, রায় কহে আমি কিছুই নাহি জানি, তুমি যেই কহাও সেই কহিবানি। তোমার শিক্ষায় পড়ি যেন সুখ পার, সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি, কে বুঝে তোমার নাট। রামানন্দ রায় তো জানেন যে ভগবান স্বয়ং ভগবানই গৌর হরি রূপে, তিনি সর্বজ্ঞাতা, সবই জানেন, পূর্ণ জ্ঞানময় বস্তু, পূর্ণ ব্রহ্ম তত্ত্ব তিনি। তার অজানা কিছু আছে? তিনি সবই জানেন। এই জন্য বলছেন যে সে যেরকম সুখদেব পাঠ করছেন আর পরীক্ষিত মন শুনছেন, কিন্তু সুখদেব যে পাঠ করে, সুখদেব কি? সুখদেব তো সাক্ষাৎই ভগবান, ভগবানের অবতার তিনি। অবতার অবতারই কিছু ভেদ নাই, ভগবানই সুখ রূপে জগতে পাঠ করছেন। ভগবান ছাড়া জগতে তার কথা কি কীর্তন করবেন? কেউই পারে না। শুদ্ধ ভক্তের মুখ থেকে ভগবান প্রকাশিত হন। যশা দেবে পরা ভক্তি, যথা দেবে তথা গুরু, তস্যদে পতিত অর্থা প্রকাশান্তে মহাত্মনা। যিনি ভগবানকে যেরকম প্রীতি করেন, সেই প্রকারে গুরুদেবকে প্রীতি করেন। এইরকম মহাত্মার মুখ থেকে ভগবান জগতে শব্দরূপে প্রকাশিত হন। ভগবান শাব্দিক অবতার। অতএব ভগবানই যখন ভক্ত যখন কীর্তন করেন, তখনই ভগবানই কীর্তন করছেন বলে জানতে হবে। আর শুনছেন কে? সে পরীক্ষিত শুনছেন, কিন্তু পরীক্ষিত সেই একই তত্ত্ব, ভগবান ভক্ত হয়ে তিনি শ্রবণ করছেন।
এই যে পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে আছে না, ভগবান গৌরাঙ্গ রূপে, ভগবান নিত্যানন্দ রূপে, ভগবান অদ্বৈত আচার্য রূপে, ভগবান শক্তি তত্ত্ব রূপে, ভগবান ভক্ত তত্ত্ব রূপে। এই পঞ্চতত্ত্ব মিলেই নিজে জগতের নাম প্রচার করছেন, নিজে আস্বাদন করছেন এবং অপরকে আস্বাদন করাচ্ছেন। তবে কোনো পৃথক তত্ত্ব নয়, কিন্তু লীলা ক্ষেত্রে পৃথক আছে। যখনই ভগবান লীলা করতে আসেন জগতে, তখন ভগবান ভক্ত হয়, ভগবান তিনি শক্তি তত্ত্ব হয়। কিন্তু একম এবং অদ্বিতম তত্ত্ব বলে জানতে হয়, ভগবানই একজনই। লীলা করার জন্য, লীলা সহায়তার জন্য বিভিন্ন রূপ ধারণ করেন, বহু রূপ ধারণ করেন, কিন্তু ভগবান একজনই, ভগবান অনেক না। সেই বিচারে বলছেন যে তোমার শিক্ষায় পড়ি যেন সুপাঠ, সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি, কে বুঝে তোমার নাটক কে বুঝতে পারে? ভগবানের এই যে লীলা, এর অনেকে তো সবাই তো বুঝতে পারে না। হৃদয়ে প্রেরণ করো, জিহ্বায় কহাও বাণী, কি কহিয়ে ভালো মন্দ কিছুই নাহি জানি। হৃদয়েতে প্রেরণ করছেন ভগবান, আবার জিহ্বাতে বাণী রূপেতে তিনি প্রকাশিত হচ্ছেন। আমি জানি না যে কি আমি বলছি, আমি কিছু এসব আমি জানি না। রামানন্দ বলছেন মহাপ্রভুকে, প্রভু কয়ে মায়াবাদী, আমি তো সন্ন্যাসী, ভক্তি তত্ত্ব নাই জানি, মায়াবাদে ভাসি। রামানন্দকে বলছেন যে আমি তো মায়াবাদী সন্ন্যাসী, ভক্তি তত্ত্ব বিষয়ে তো আমার কোনো জ্ঞান নেই, মায়াবাদে আমি ভাসি। সার্বভৌম সঙ্গে মোর নির্মল হইল, কৃষ্ণ ভক্তি তত্ত্ব কহ তাহারে পুছিল। কেহ কহে আমি নাহি জানি কৃষ্ণ কথা, তবে রামানন্দ জানে তেও নাহি হেথা। বলছেন মহাপ্রভু, বলছেন নিজের পরিচয়টাকে সবসময় গোপন করে তিনি জগতে লীলা করছেন, যাতে ভগবানের ভগবত্তা যেন প্রকাশ না হয়। তাহলে ভগবান প্রকাশিত হয়ে গেলে লীলা শেষ হয়ে যাবে, সেই জন্য তিনি গোপন করে, কখনো সন্ন্যাসী, কখনো তিনি ভক্ত, নানান রকম রূপে তিনি নিজের পরিচয়টাকে গোপন করে সব লীলাগুলো করছেন। নিজে দৈন করে বলছেন আর কি, যে আমি তো মায়াবাদী সন্ন্যাসী, আমি কি জানি মায়াবাদে ভাসছেন। মায়াবাদী যারা, তারা কি করে, তাদের জ্ঞানটা আচ্ছন্ন থাকে। মায়াবাদীদের যে চেতন জ্ঞানটা, ভগবত্তা জ্ঞান, ভগবানকে জানবার যে জ্ঞানটা, মায়াবাদীদের আচ্ছাদন হয়ে থাকে, তারা ভগবানকে জানতে পারে না। কিন্তু ভগবানের যে অঙ্গের জ্যোতির ধাম ব্রহ্মধাম, সেই ব্রহ্মধামেতে তারা পৌঁছাতেই পারে না সেখানে। কিন্তু তারা এইরকম ধরনের মনে করে যে এইভাবে মুক্তি হওয়া যায়। ওদের যে মায়াবাদী যারা মাইক জগতে দেবমনের ধর্মী, তারা যে কামনা করে, তাদের সেই কামনাটা সেটা মিথ্যা, সেটা পূর্ণ হয় না। মুক্তি চায় কিন্তু মুক্তি তো হয় না। এই জন্য বলছে আমি তো মায়াবাদে ভাসছি, ব্রহ্মেতে লীন হওয়ার জন্য আমি ভাসছি খালি কেবলই, কিন্তু আমি ভক্তি তত্ত্ব কিছু জানি না। সার্বভৌম সঙ্গে আমার হৃদয়টা নির্মল হয়েছিল, তার কাছে ভক্তি তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কিন্তু সার্বভৌম বললেন যে আমি হরিকথা জানি না, রামানন্দ রায় জানে, কিন্তু সে এখানে নাই। এই জন্য তোমার ঠাঁই আইলাম,
তোমার মহিমা শুনিয়া তুমি মোরে স্তুতি করো সন্ন্যাসী জানিয়া। তুমি আমাকে বঞ্চনা করছো, আমি এসেছি তোমার শ্রীমুখ থেকে ভক্তি তত্ত্ব শুনবার জন্য, আর তুমি আমাকে সন্ন্যাসী বলে আমাকে বঞ্চনা করছো। কিবা মিত্র কিবা নাসি শূদ্র কেন নয়, যে কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়। রামানন্দ নিজেকে শূদ্র অভিমান করে তো, যে উনি সন্ন্যাসী আর আমি কোথায় শূদ্র, আমি বর্ণের মধ্যে আবদ্ধ পরিগণিত আর উনি বর্ণের অতীত সন্ন্যাসী, তার কাছে কি করে আমি হরিকথা বলবো? এই জন্য মহাপুরুষ সেটাকে ভেঙে বলে দিচ্ছেন যে না, কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র জ্ঞানে নয়, যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়। অতএব তত্ত্ববেত্তা যিনি তিনি গুরু, যে কোনো বর্ণ হতে পারে, যে কেউ হতে পারে। গুরু কাজ না করলেও তিনি গুরু। যেই তত্ত্ববেত্তা বলতে তুমি তত্ত্ববিদ, রামানন্দকে মহাপ্রভু বলছেন যে তুমি তত্ত্ববিদ, অতএব তুমি গুরু, তুমি আমাকে বলতে পারো। সন্ন্যাসী বলিয়া মরে না করিও বঞ্চন, কৃষ্ণ রাধা তত্ত্ব কহি পূর্ণ করমন। যদ্যপি রায় প্রেমী মহাভাগবতে, তার মনে কৃষ্ণ মায়া নারে আচ্ছাদিতে। যে তিনি শুদ্ধ প্রেমিক ভক্ত, তিনি সেখানে মায়া তাকে আচ্ছাদন করতে পারে না। এই জন্য তিনি সবই জানতে পারছেন যে ইনি স্বয়ং ভগবানই, এবং তিনি আমার হৃদয়তে সমস্ত তারই কথা তত্ত্ব বিষয় প্রেরণ করে আমার সেই মুক্তিকে তিনি শ্রবণ করতে চান। তিনি জানতে পারছেন মা ভাগবত তিনি। তথাপি প্রভুর ইচ্ছা পরম প্রবল, জানিল রায়ের মন হইল টলমল। রায় কয়ে আমি নট তুমি সূত্রধার, যেই মতো নাচাও সেই মতো নাচি চাই নাচিবার। তুমি নট আর আমি, তুমি সূত্রধার আমি নট, আমাকে যেরকম ধরনের নাচাবে আমি সেই রকম নাচব। মোর জিহ্বা বিনা যন্ত্র তুমি বিনা ধারী, তোমার মনে যেই ওঠে তাহাই উচ্চারি। পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, সর্ব অবতারী সর্ব কারণ প্রধান। অনন্ত বৈকুণ্ঠ তার অনন্ত অবতার, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা সবার আধার। যে পরম ঈশ্বর ভগবান, যে কৃষ্ণের স্বরূপ বলছেন যে ভগবান হচ্ছে স্বয়ং, তিনি সর্ব অবতারী। সর্ব অবতারী মানে যার থেকে অনন্ত কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড, অনন্ত কোটি কোটি অবতার তার শরীর থেকে সব প্রকাশিত হয়েছে, তিনি অবতারী। তিনি হচ্ছে সর্বকারণের কারণ। অনন্ত কোটি কোটি বৈকুণ্ঠ জড় জগতের সৃষ্টি এবং পারমার্থ জগতের সৃষ্টি, এবং ভগবান থেকে সবকিছু। আর তিনি হচ্ছে সবার আধার, মূল ভগবান। সচিদানন্দ তনু ব্রজেন্দ্র নন্দন, সরৈশ্বর্য সর্বশক্তি সর্বরসপূর্ণ। সচ্চিৎ আনন্দ সর্বজিৎ ভগবান সরৈশ্বর্য পূর্ণ, ছটা ঐশ্বর্যে যিনি পরিপূর্ণ, পূর্ণ ব্রহ্ম তত্ত্ব ভগবান, এবং সর্বরসের মধ্যেও পূর্ণ, সবকিছুর মধ্যে পরিপূর্ণ ভগবান যিনি, যার মধ্যে আছে তিনি ভগবান। ব্রহ্মাও তার ব্রহ্মসংগীতা বলেছেন
ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচিদানন্দ বিগ্রহ অনাদির আদি গোবিন্দ সর্বকারণের কারণম। যে তুমি সর্বকারণের কারণ, অনাদির আদি বলতে যে আগে কিছুই ছিল না, এমন ব্রহ্ম পর্যন্ত ছিল না, ভগবান একাই ছিলেন। সেই ভগবান তিনি অনাদির আদি, যে সেই পূর্ণ ব্রহ্ম ভগবানই তিনি সর্বকারণের কারণ। এই জগতে যা কিছু ঘটছে, ঘটীয়মান যা কিছু হচ্ছে সব ভগবান থেকে হচ্ছে, অন্যই ব্যতিরেক হবে। বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন, কাম গায়ত্রী কাম বীজে যার উপাসন। বৃন্দাবনে ভগবান তিনি সবসময় রাসলীলাতে আছেন, মদন মোহন রূপ। ব্রজবাসীদের সমস্ত কামনা পূর্ণ করে দিয়েছিলেন ভগবান। যখন পদ্মজনী ব্রহ্মা তিনি ওই পদ্মে থেকে যখন তিনি প্রকাশিত হলেন সত্যলোকে, তখন ব্রহ্মা প্রথমে ভগবানকে দেখতে পান, তার নিজের সৃষ্টিকর্তাকে খুঁজে কি আমার সৃষ্টিকর্তা। তাহলে ঘাড়েতে ঘুরছে, এদিকে ঘোরাচ্ছে, এদিকে এদিকে। ভগবান তাকে চারটে মাথা দিয়ে দিলেন, চতুর্মুখ ব্রহ্মা। দেখতে পাচ্ছে না, বুঝতে পারছে না যে আমার সৃষ্টিকর্তাকে। তখন ভগবানই নিজেই এই কামবীজ মন্ত্র ব্রহ্মাকে প্রেরণ করলেন। তখন এই কামবীজ মন্ত্র, কাম গায়ত্রী মন্ত্র তিনি এটা হৃদয়কে উপলব্ধি করে তারপর তিনি ভগবানকে দর্শন করেছিলেন। এই কাম গায়ত্রী মন্ত্র এটা অপ্রাকৃত যে মদন রূপ ভগবান বৃন্দাবনে সব সময় প্রকাশিত আছে, সব সময়। এই কাম বীজ উপাসনা করে যে ভগবানের যে মদন মোহন রূপ আছে, যে রূপ জগৎকে প্রকাশিত করে, ভগবানের এই যে রূপটা সমস্ত জগৎকে প্রকাশ করে, এই ভগবানের যে মদন মোহন রূপ, সেই রূপ দর্শন করলে আর জগতে কোনো দর্শনের প্রয়োজন হয় না, মানুষের সব কিছু পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এই জন্য গুরুদেব আমাদেরও এই কাম গায়ত্রী মন্ত্র দেন, কিন্তু এগুলো মন্ত্র সিদ্ধ করা বড় কঠিন। আমাদের তো মন চঞ্চল, মন সর্বদা চঞ্চল হয়ে আছে। আসনে বসে মন্ত্র জপ করছি, মনটা অন্যদিকে চলে গেছে, কোথায় চলে গেছে তারপর ঠিক নেই। এভাবে তো হয় না। এই যে মন্ত্র জপ করতে করতে সেই মন্ত্রের বিষয়টা অনুভব করতে হবে। তা সেই অনুভব যদি হয়, অনুভবের সহিত যদি মন্ত্র সাধন হয়, তাহলে সিদ্ধি হয়ে যায়। তখন সেই মন্ত্র জপ করতে ভগবানকে দর্শন হয়। এগুলো বলা আছে, মুখে বলছি, কিন্তু করা কঠিন খুব। এই জড় কামনা আছে বলেই অপ্রাকৃত যে কামনা, ভগবানের দাসত্ব লাভ করার ইচ্ছাটা হচ্ছে না। প্রাকৃত কামনা আছে না, এই জন্য কাম বীজ মন্ত্র গুরুদেব দেন। ঠিকভাবে যদি সেটা সিদ্ধি হয়, যা কিছু সব সিদ্ধ হতে হবে, তবে সেটা কার্যকারী হবে। সেই কামদেব মদন মোহন রূপ দর্শন করেছিলেন। তাসা মহাবীর রুৎসরই স্বয়ং মান মুখাম ভুজ পীতম্বর ধর স্বামী সাক্ষাৎ মন্মথ। সাক্ষাৎ মদন মোহন রূপ গোপীরা দর্শন করে তারা পূর্ণ কাহানি হয়েছিল সমর্থন। ব্রজবাসীরা তারা ভগবানের সেবা ছাড়া তারা কিছুই জানত না, দিয়ের কোনো কামনা ছিল না।
দিয়ে কি হচ্ছে না হচ্ছে কিছুই কামনা নেই, কিছু বুঝতে পারতেন না। শরীরে যে কিরকম আছে, যদি কোনো সময় সকালে তারা হয়তো বসনাদি পরিধান করা, কুচি কাপড় পরা, নানা রকম সাজগোজ সিঙ্গারাদি করতেন শরীরে, সেটাও ভগবানের সুখের জন্য। ভগবান দেখলে তার সুখ হবে সেই জন্য করতে, নিজের জন্য নয়। এই হচ্ছে পূর্ণ, তাদের কামনা পূর্ণ হয়েছে, তারা একমাত্র ভগবানের সেবার জন্য ব্যস্ত সবসময়। যে যখন সমাজে এই তার পরীক্ষা করে অনেক কিছু প্রমাণ দিয়েছেন, কোন সময় পদধূলোর জন্য নারদকে পাঠিয়েছেন। নারদকে ভগবান বলছেন যে আমার এই মাথায় পীড়া রোগ হয়েছে, যন্ত্রণা হচ্ছে, তুমি পায়ে ধুলো দাও, ভক্তের পদধূলি হলেই আমার এই পীড়া চলে যাবে। নারদ বললেন যে আমি পায়ে ধুলো আপনাকে দিয়ে আমি নরকে যাব, আমি পারবো না। তাহলে কি, তাহলে ঠিক আছে ব্রজবাসীদের কাছে যাও। ব্রজবাসীদের কাছে গিয়ে গেলেন, শোনার সঙ্গে সঙ্গে তারা একেবারে পায়ে ধুলে ধরে তারা বললেন যে আমার প্রভুর সেবার জন্য, তার সুখের জন্য যদি অনন্ত কোটি কোটি জন্ম যদি নরক করতে হয়, তাতে আমরা প্রস্তুত আছি, নিয়ে যাও। এই হচ্ছে ভগবানের পূর্ণ বিশ্বাস। ভগবানের প্রতি বিশ্বাস এইটাই, যে ভগবানের সেবার জন্য তারা কিরকম ব্যস্ত, তারা নরকের ভয় করে না, অপরাধের ভয় তাদের নেই। এই হচ্ছে ব্রজবাসী, ব্রজভাব। অখিল রসামৃত মূর্তি প্রসীমর রুচিরুদ্ধ তারকা পারি, কলিত শ্যামা ললিত রাধা প্রিয়ান বিদুর জয়তী। রসামৃত অখিল রসামৃত মূর্তি প্রসরশীল কান্তি দ্বারা তারকাপালি নাম নিঃসখী দয়ের অবরুদ্ধকারী শ্যামা এবং ললিত সখীর বশকারী রাধার অত্যন্ত প্রিয়। এরা সব ভগবানের সেবিকা রাধার আনুগত্যে এরা সব কৃষ্ণ সেবা করে। এক একজন সখীর এক এক রকম নাম, তাদের একটা সেবারও তাদের দায়িত্ব আছে, কে কোন সেবা করবে তা আছে সব। ললিতা সখীর বশকারী রাধার অত্যন্ত প্রিয়, এবং বুঝে যে কৃষ্ণচন্দ্র জয়যুক্ত হন। তাৎপর্য এই যে যিনি যেই রসে তাকে ভজন করুন, কৃষ্ণ সেই রসামৃত মূর্তি হইয়াই রাধিকার রসেই একমাত্র পরম বিষয়। যে যেরকম, যার যেরকম ইচ্ছা, যার যেরকম বৃত্তি, সেই অনুপাতে ভজন করলে ভগবানের সেই রকম মূর্তি তার কাছে প্রকট করে দেন। ভগবানের এই গুণটা আছে। কিন্তু সকলেই যে যেভাবে সেবা করুন না কেন, রাধিকার রসেরই একমাত্র পরম বিষয়। একমাত্র যে রাধিকার থেকেই তো সমস্ত গোপী হয়েছেন সব। কিন্তু রাধিকার মধ্যে যে বৃত্তি, সেই বৃত্তিরই কিছু কিছু অংশ তাদের মধ্যে আছে। রাধার যে চরম পরম যে তার সেবার যে পিপাসা, এরকম কোনো গোপীর মধ্যে নাই। এই জন্য রাধার আনুগত্য ছাড়া কেউই কৃষ্ণকে সুখী করতে পারবে না। রাধার মধ্যে যে আনন্দ আছে, ভগবানের যে আনন্দ দেবার যে তার যে বৃত্তি আছে, এছাড়া অন্য কোন গোপীর নাই। সিঙ্গার রস রাজময় মূর্তি ধর, অতএ আত্ম পর্যন্ত সর্বচিত্তর। লক্ষ্মী কান্তাদি অবতারের হরে মন, লক্ষ্মী আদি নারীগণের করে আকর্ষণ। ভগবানের রূপের বর্ণনা করছেন, কৃষ্ণ স্বরূপ। ভগবানের এইরকম স্বরূপ
যে লক্ষ্মীকান্ত, যে নারায়ণ লক্ষ্মীকে পর্যন্ত এইসব অবতারকে তিনি আকর্ষণ করতে পারেন ভগবান। দ্বিজ আত্মজা যে যুবয় দিদীক্ষুণা ময় উপনীতা ভুবি ধর্ম গুপ্তয়ে কলাবতীর্ণ তীর্ণ বনে ভরা সুরান হতে ভূয় এ তো মুস্তিমে। বলছেন যে একবার একটা ঘটনা হয়েছিল দ্বারকাতে, যে দ্বারকার এক ব্রাহ্মণের পুত্রকে হরণ করে নিয়ে গেছিল ভূমাপুরুষ পাতালে, হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। তার কারণ হচ্ছে কি, ওই ব্রাহ্মণ পুত্রের অকাল মৃত্যু হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। এই একটি কারণ। আরেকটি কারণ যে ভূমাপুরুষ শব্দ পৃথিবীকে যে তিনি ধারণ করে আছেন, অনন্তদেব ধারণ করে আছেন, তো তারও ইচ্ছা যে আমার প্রভু রূপ দর্শন করব। ব্রাহ্মণকে হরণ করে নিয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে যে ভগবানের সেই রূপ দর্শনের জন্য। ব্রাহ্মণের পুত্রকে হরণ করে নিয়ে গেলে ভগবান সেখানে উদ্ধারের জন্য যাবেন, এই জন্য তিনি হরণ করেছিলেন। আপন মাধুর্য হরে আপনার মন, আপনা আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন। এমনকি নিজের রূপেতে নিজেই ভগবান মোহিত হয়ে যায়। ভগবানের রূপ এইরকম যে অনন্তদেব সে তো ভগবানের অবতার হয়েও তিনি পর্যন্ত যে পূর্ণ অবতারই যে ভগবানের, তার রূপ দর্শন করতে আকাঙ্ক্ষা, নিজের রূপেতে নিজে মোহিত হচ্ছে। রাধাও তার রূপেতে মোহিত, সকলে মোহিত হচ্ছেন ভগবানের এইরকম রূপ। একবার মা যশোদা দেখছেন যে কৃষ্ণ প্রাসাদে দাঁড়িয়ে আছে একটা স্তম্ভের কাছে। দেখছেন যে কৃষ্ণ নিজে নিজে সে স্তম্ভকে আলিঙ্গন করতে যাচ্ছে, নিজের মূর্তিটা স্তম্ভের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে, তাহলে সেই রূপ দেখে তিনি আলিঙ্গন করছেন। ভগবান নিজের রূপকে নিজেকে নিজে আলিঙ্গন করছেন। এই তো সংক্ষেপে কহিল কৃষ্ণের স্বরূপ, এবার সংক্ষেপে কহি রাধা তত্ত্বরূপ। এভাবে এটা সংক্ষেপে বললেন, আর বিস্তারিত ভাবে আবার বিভিন্ন জায়গাতে আছে। কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি, তাতে তিন প্রধান, চিৎ শক্তি, মায়া শক্তি, জীব শক্তি নাম। ভগবানের এই তিনটে শক্তি প্রধান, অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, তটস্থা। অন্তরঙ্গা শক্তি হচ্ছে ভগবান চিৎ শক্তি, বহিরঙ্গ শক্তি মায়া শক্তি, আর তটস্থ শক্তি হচ্ছে জীব শক্তি। এই তিন শক্তি ভগবানের প্রধান। অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ তটস্থ কই যারে, অন্তরঙ্গা সর্ব শক্তি সবার উপরে। এই তিন শক্তির মধ্যে অন্তরঙ্গ শক্তি প্রধান। বিষ্ণু শক্তি পরাপ্রক্তা ক্ষেত্র ব্যাখ্যা তথা পরা, অবিদ্যা কর্ম সংজ্ঞান তৃতীয় শক্তির সাথে। ওই একই অবিদ্যা, মায়া শক্তি, চিৎ শক্তি আর জীব শক্তি। বহিরঙ্গা মায়া শক্তি আর জীব শক্তি, আর হচ্ছে বিষ্ণু শক্তি ভগবানের চেতন শক্তি। সচিদানন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ, অতএব সরস শক্তি হয় তিন রূপ। এই যে সচিদানন্দ ভগবান সচ্চিদানন্দ স্বরূপ যে ভগবানের সরস শক্তি, এর থেকে তিনটি রূপ আছে। আনন্দাংশে আহ্লাদিনী, সদাংশে সন্দিনী,
চির অংশে সমীর জালে জ্ঞান করি মানি। এই যে তিনটে শক্তির যে প্রথমে বলা হলো অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ তটস্থা, সেই অন্তরঙ্গ শক্তি এই তিন শক্তির মধ্যে প্রধান। আবার অন্তরঙ্গ শক্তি থেকে আবার তিনটে রূপ আছে। এটা থেকে সম্বিত, সন্দিনী, আহ্লাদিনী শক্তি, তিনটে শক্তি। এরই বিষয়, এই সর্বশক্তির বিষয় তিনটে। এর থেকে জগতে সমস্ত কিছু প্রকাশিত হয়েছে। পূর্ণ সত্তা ভগবানের সম্বিত, সন্দিনী ক্রিয়া শক্তি এবং আহ্লাদিনী আনন্দময় শক্তি। সন্দিনী শক্তি ক্রিয়া শক্তি, সম্বিত শক্তি হচ্ছে ভগবানের সত্তা শক্তি। সম্বিত শক্তি ভগবান বাসুদেব তত্ত্ব, জ্ঞানময় তত্ত্ব। সম্বিত শক্তি হচ্ছে জ্ঞানময় তত্ত্ব, সাক্ষাৎই বাসুদেব তত্ত্ব। আর সন্দিনী হচ্ছে ক্রিয়া শক্তি, বলরাম তত্ত্ব। আহ্লাদিনী আনন্দ শক্তি, স্বয়ং শ্রীমতী রাধা ঠাকুরের। এই তিন শক্তি প্রকাশ হয়েছে তার অন্তরঙ্গ শক্তি থেকে। ভগবান পূর্ণ জ্ঞানময় বস্তু, পূর্ণ জ্ঞান তত্ত্ব, ক্রিয়া তত্ত্ব বলরাম থেকে যাবতীয় সব সৃষ্টি কার্য হয়েছে। নিত্য জগতে যে সমস্ত সব অনন্ত কোটি কোটি সব ভগবত ধাম, নিত্য ধাম, এখানেও কোটি কোটি, তার কারণে অসীম। এ কিছু গণনার মধ্যে নাই। কত যে তার ব্রহ্মাণ্ড, তার কোনো ঠিক নেই। যেন অনন্ত কোটি কোটি, সব ওই বলরামের দ্বারায় মূল সংকর্ষণ। তারপরে তার থেকে হয়েছে না যে তিন পুরুষ অবতার, কারণার নামে সাই বিষ্ণু, গর্ভদেব সাই বিষ্ণু, ক্ষীরদেব সাই বিষ্ণু। ওই কারণার নামে সাই বিষ্ণু থেকে এই সমস্ত অবতার, মীন, বরাহ, শুকর ইত্যাদি ইত্যাদি সব ওই পুরুষ অবতারের যে প্রথম পুরুষ থেকে সব হয়েছে। উনি মূল। আর বলছেন কৃষ্ণকে আহ্লাদাংশে আহ্লাদিনী, সদাংশে সন্দিনী, চিদ অংশে সম্বিত যারে জ্ঞান করি মানি। আহ্লাদিনী সন্দিনী সম্বিত তয় তোর্যে একা সর্বসংশ্রয়ে, আহ্লাদ তাপকারী মিশ্রা তৈন গুণ বর্জিতে। কৃষ্ণকে আহ্লাদে, তাতে নাম আহ্লাদিনী। আহ্লাদিনী শক্তি ক্রিয়ার কথা বলছেন। আহ্লাদিনী শক্তি যে ভগবানকে আনন্দ দেয়। এই জন্য ভগবান তো তিনি পরাধীন নয়, কারোর থেকে আনন্দ নেবেন। যেন জড়জগতে যেরকম আমরা অপরের কাছ থেকে আনন্দ নিই, আমরা অধীন জগতে, একজনের অধীন। এই জন্য নিজে নিজে জীবনযাপন করা যায় না। কিন্তু ভগবান তা নয়। ভগবান নিজের দ্বারা নিজেই তিনি পরিচালিত হন। তার না আছে পিতা মাতা, না আছে বংশ, তার কেউ নাই। অথচ ভগবানের সব আছে, নিত্য, সব নিত্য। ভগবান যখন যেখানে যাবেন ওই নিত্য পিতা মাতাকে আশ্রয় করে জগতে যান, আবার চলে যান, যেখানে যান সেই পিতা মাতা পরিবর্তন হয় না। নিত্য পিতা, নিত্য মাতা, নিত্য জন্ম সব ভগবানের আছে, কিন্তু সব নিত্য। আর আমাদের অনিত্য সব। ভগবান আহ্লাদিনের শক্তি দ্বারাই তিনি আনন্দ উপভোগ করেন। সেই শক্তি দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি। সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন, ভক্তগণের সুখ দিতে আহ্লাদিনী কারণ। ভগবান নিজেই তো সুখময় বস্তু, পরিপূর্ণ সুখ। তাকে আবার কে সুখ দেবে? যদি সুখেতে পূর্ণ হয়ে আছে, সুখেতে পরিপূর্ণ, পূর্ণমদ পূর্ণমিদম পূর্ণম আদায় না, পূর্ণমদ পূর্ণমিদম
হ্যাঁ পূর্ণস্ব পূর্ণ মদিচ্যতে পূর্ণস্ব পূর্ণ এব আদায় পূর্ণ এব অবশিষ্যতে। ভগবান তিনি সে পরিপূর্ণ। যেমন যে একটা মোমবাতিতে একটা মোমবাতি জেলে নিলে যেরকম পূর্বের মোমবাতিটা আরো কিছু কমে যায় না, তিনি এরকম পূর্ণ, জগতের সবকিছু দান করে তিনি পূর্ণ থাকতে পারেন, তাই কিছু ক্ষয় হয় না, এইরকম পূর্ণ তিনি। তা পূর্ণতাকে সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন, সে পরিপূর্ণ সুখ তার মধ্যে আছে, পূর্ণ হয়ে আছে, তথাপি আস্বাদন করছে কেন? ভক্তগণকে সুখ দিতে। ভগবানের কিছু সেবার অভাব নেই, তাকে যে খেতে দিলে তিনি খাবেন তা নয়, কিন্তু ভক্তকে সুখ দেওয়ার জন্য ভক্তের থেকে তিনি গ্রহণ করেন। এইটা হচ্ছে ভগবান তার আহ্লাদিনের শক্তির কারণ। এই শক্তি দ্বারা এইরকম তিনি জগতে নিজে আনন্দ উপভোগ করেন, পরকে আনন্দ দান করবার জন্য এই শক্তি প্রকাশ করেছেন ভগবান। আহ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম, আনন্দ চিন্ময় রূপ রসের আখ্যান। আহ্লাদিনীর শক্তি সাক্ষাৎই রাধারানী। শক্তি মতো অভেদ। শক্তিমানের সঙ্গে কোনো ভেদ নেই। শক্তিমান ছাড়া থাকতে পারে না। এই জন্য যে আহ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম। আহ্লাদিনী বলতে আনন্দের যে সার, যে শ্রীমতী রাধা ঠাকুরানী, যে তিনি যে জগতে আনন্দ রূপে জগতে প্রকাশিত হয়েছেন, আনন্দ মূর্তি, আনন্দ চিন্ময় রূপ। আনন্দ চিন্ময় রূপ, আনন্দের একটা রূপ আছে। আমাদের এই জগতে তো দেখা যায় না কিছু, আনন্দ কেবলই অনুভব হয়, কিন্তু নিত্য জগতে তার চিন্ময় মূর্তি আছে সব। এখানে যেরকম নামের সঙ্গে গুণের তার কোনো তারতম্য নেই, ভেদ আছে। সেখানে সবকিছু নিত্য আছে। আনন্দ চিন্ময় রূপ রসের আখ্যান। সেখানে চেতন রূপ, চেতন আনন্দ বলতে নিত্য আনন্দ। এই আনন্দ এখন আছে, পর্ব আনন্দটা বর্ধিত হবে, কিন্তু কমে যাবে না কিছু। এইরকম যে আনন্দের ধাম, চিদানন্দ ধাম। জয় জয় হরিনাম। প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি, সেই মহাভাব রূপা রাধা ঠাকুরানী। প্রেমের যে পরম সার মহাভাবময়ী শ্রীমতী রাধা ঠাকুরানী। আর কৃষ্ণের কথা পরে বলবে, কৃষ্ণ হচ্ছে তিনি রসিক চূড়ামণি। ওদের রস এবং ভাব দুটো মিলিত হয়ে এই প্রেম জগতে প্রকাশিত। প্রেমের স্বরূপ কহে প্রেম বিভাসিত, কৃষ্ণের প্রিয়সী শ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত। যে স্বরূপ, কৃষ্ণের স্বরূপ এসব বলছেন, রাধার স্বরূপ বলছেন। কৃষ্ণের যে প্রেয়সী, এই জগতে এইভাবে তিনি প্রকাশিত আছেন। সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সার, কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্যতার। রাধা ঠাকুরানীর তার কাজ হচ্ছে এইটাই, মহাভাবময়ী যে রাধা ঠাকুরানী তিনি সবসময় কৃষ্ণের বাঞ্ছাটা কি করে পূর্ণ করবেন, ভগবানের ইচ্ছাটা কি করে পূরণ করবেন, তার কাজ হচ্ছে সবসময় তিনি ভগবানের সুখের জন্য ব্যস্ত। যা করলে ভগবান সুখী হবেন সেই ভাবেতে তিনি বিভাবিত আছেন। তার সমস্ত অষ্টসখী আদি আছে। মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ, ললিতানীর সখী তার গায়ে বহর। সবসময় তাদের সাহায্য নিচ্ছেন রাধার
রাধারানী আর হচ্ছে ওই না চন্দ্রাবলী আদি রাধা ললিতা বিশাখা ইত্যাদি যে অষ্টসখী আছে এরা হচ্ছে রাধারানীর কায়ব। সবসময় রাধা হচ্ছে কি মূল সেবক, ভগবানের সেবিকা, তার সাহায্যকারী, এরা কায়ব। এরা সবসময় তারা রাধার সেবাতে সাহায্য করছে। যার সৌভাগ্যে গুণ বাঞ্ছে সত্যভামা, যার ঠাঁই কলা বিলাস শিখে ব্রজরামা। রাধিকার কৃষ্ণ বশকারী বিবিধ গুণ। কৃষ্ণকে যে রাধারানী কিভাবে বশ করেন। যার সৌভাগ্য গুণ বাঞ্ছে সত্যভামা, সত্যভামা দ্বারকার মহিষী, সে পর্যন্ত কৃষ্ণের গুণবাঞ্ছা করে। যার ঠাঁই কলা বিলাস শিখে ব্রজরামা, যে ব্রজবাসীগণ, যার সৌন্দর্যাদি গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী পার্বতী, যার পতিব্রতা ধর্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী, যার সদ্গুণ গণনে কৃষ্ণ না পায় পার, তার গুণ গণিবে কেমনে জীব ছাড়। তার গুণের কথা আমরা কি শুনবো? নিত্য জগতের যারা সত্যভামা আদি, রমা, পার্বতী, লক্ষ্মী দেবী, অরুন্ধতী, তারা কোনো তার গুণের গুণকীর্তন করে তার সীমা পায় না। আর আমরা এই ব্রহ্মার সৃষ্টি জীব, আমরা নিত্যবদ্ধ, তার গুণকীর্তন আর কি আমরা করব? প্রভু কয়ে জানিনু কৃষ্ণ রাধা প্রেম তত্ত্ব, শুনিতে চাইয়ে দুহার বিলাস মহত্ব। বলছেন যে তাহলে রাধার মহত্ব আমি শুনলাম, রাধার কত মহিমা, রাধার ভিতরে যে রাধা প্রণয় মহিমা, কিরিশব আনৈবা শ্রেদ্ধার্জনাদ্ভুত মধুরিমা, কিরিশব মদীয় সকঞ্চ সমদন ভবতা কিরিশ বেদিল ভাব, তদ ভাবাঢ্য সমাজে নিঃসচি গর্ভ সিন্ধু হরিণ। রাধা গৌর হরি তিনি এই জগতে এসেছিলেন যে আমার স্বরূপ কি, রাধার স্বরূপ কি, আর আমার মধ্যে কি এমন একটা গুণ আছে যাতে রাধা আমার প্রতি বশীভূত হয়ে যায়। এই তিনটি বাঞ্ছা নিজেই জানবার জন্য, জেনে সেটা আস্বাদন করে তিনি আস্বাদন করবার জন্য তিনি ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ হয়েও তিনি ভক্তের ভাব অঙ্গীকার করেছেন। কেন ভক্ত যে ভগবানের সেবাটা করে, সেই সেবার যে আনন্দটা ভক্তই বুঝতে পারে। সেবা না করলে সে কি করে বুঝবে? ভগবান তিনি যে সেব বস্তু, তিনি সেবিত হন, সেবাতে যে সুখ আছে তার থেকে যে কোটি গুণে সুখ ভক্তি, সেইটাই আস্বাদন করবার জন্য ভগবান তিনি সেই ব্রজেন্দ্র নন্দন রাধা কৃষ্ণ মিলিত তনু সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণই তিনি এই ভক্তের ভাব অঙ্গীকার করে গৌর ধামেতে অবতীর্ণ হয়েছেন। সেই রাধার ভিতরে কি এমন প্রেম আছে যাতে বশীভূত হয়ে যায় সবাই, এইটাই রামানন্দ রায়ের কাছে মহাপ্রভু শুনতে চেয়েছিলেন। মহাপ্রভু বলছেন জানি না কৃষ্ণ রাধা প্রেম তত্ত্ব। এখন আমি রাধার প্রেম তত্ত্ব আমি জানতে পারলাম। কত বাজে আমি ঠিক রায় রয়ে কৃষ্ণ হয় ধীর ললিত নিরন্তর কাম ক্রীড়া যাহার চরি। তা বলছেন যে বুঝে যে ভগবান, তো ভগবানের রূপটা সবসময় কিন্তু কিশোর মূর্তি, এটা জানতে হবে। ভগবান এবং ভক্তের কোনো প্রকার পৌর বিদ্যা এগুলো নাই। ভগবান কোনো সময়তে তিনি শৈশব, বালক, প্রগণ্ড এগুলো রূপ ধারণ করেন লীলা করার জন্য, কিন্তু ভগবানের এইসব নাই।
ভগবান নিত্য যুবা, কিশোর মূর্তি ভগবানের, এটা জানতে হবে সবসময়। ভগবান নিরন্তর তিনি এই কিশোর মূর্তিতে নিরন্তর সর্বোত্তম যে রাসলীলা, যে আত্মার সঙ্গে যে একটা অনেক আত্মা একত্রিত হয়ে রাসলীলা, মানে অনেক, এক রাস বলতে অনেক অনেক, সেই সব যে নিত্য আত্মা, যে চেতন আত্মা, তারা সকলে একত্রিত হয়ে পূর্ণ যে আত্মা, যে ভগবান, তারই সঙ্গে সেবার এই সমস্ত লেনদেন হচ্ছে। এরই নাম হচ্ছে রাসলীলা, আনন্দের লীলা। সেটা রাস হল রস, রস, রাজ মানে রস। আমার গুরুমাজ বলতেন রস বৈশ, রস বৈশ, রসায়ন লব্ধানন্দ ভবতি। রসায়ন বলতে ভগবান হচ্ছে অখিল রসামিত সিন্ধু, আনন্দ মুক্তি, ঘনীভূত মুক্তি এই জগতে তিনি প্রকট করেছেন। সেই মূর্তি, যে আনন্দটা, সেই আনন্দটা জগতে সবাই আমরা পাচ্ছি, ব্যাতে সবাই ইয়ে করে করে, ভায়া করে করে। কিন্তু সেই আনন্দটা যে জগতে আমরা পাচ্ছি, যে আনন্দ, সে ভগবান থেকে আসছে আনন্দটা। কিন্তু আসলে কি হবে, যে সেটা আমরা দেহতে ব্যবহার করছি, দেহের সুখে ব্যবহার করছি। কিন্তু আত্মা যে আছে চেতন, চেতনের সঙ্গে তার আনন্দের লেনদেন। চেতন চেতনকে আনন্দ দিতে পারে, সেই চেতনতা নাই আমাদের, আমরা নিত্যবদ্ধ। এই জন্য সেই আনন্দটা আমরা অনুভব করতে পারছি না। সে আনন্দ ঘনীভূত মুক্তি, সেই নিত্য জগতের আনন্দটা আমরা যদি চেতনাতে অনুভব করি, তাহলে আর জড় দেহের যে আনন্দটা আমাদের সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যাবে। সেই তাকে কি করে সে আনন্দটা লাভ করব, ভগবানের সেবাটা কি করে আমরা লাভ করব, রসায়ন লব্ধানন্দে ভবতি, যে একমাত্র সেই ভগবান, তারই সেবার দ্বারা সেই নিত্য জগতের সুখটা লাভ হবে। ভগবানের ভিতর যে আনন্দটা আছে সেটা লাভ হবে। এই জগতের সেবা করতে 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 সম্বন্ধ জ্ঞান হলে পরে পূর্ব অধ্যায়ে আমরা শুনলাম, আমরা দাস্য ভক্তের অধিকারী হব, তারপরে সক্ষ ভক্তের অধিকারী হব, তারপরে বাৎসল্য ভক্তের অধিকারী হব, তারপরে মধুর রসের ভক্তের অধিকারী হব। এইরকম একটা একটা অধিকার হতে 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 মধুর রসে কান্তা রস, সেই রসের অধিকার হলে তখন এই যে আনন্দের একটা রস, নিত্য আনন্দ, এইটা আমাদের অনুভূতি হয়। কি শব্দ হচ্ছে? আচ্ছা, প্রভু কয়ে এহ হয় আগে কহার, রায় কয়ে ইয়া বই বুদ্ধি, জ্যোতি নাই আর গতি নাই আর। আমার একটু চশমাটা পাওয়াটা কমে গেছে তো। এহ হয় আগে কহার, ইয়া বই বুদ্ধি গতি নাই আর। এরপরে চরম পরম তো রসের কথা হয়ে গেল, তারপরে কৃষ্ণের স্বরূপ বললেন, রাধার স্বরূপ চরম পরম হয়ে গেল। এরপরে মহাপ্রভু আবার প্রশ্ন করছেন, হ্যাঁ ইহ হয়, আর যদি আগে কিছু থাকে তাও বলো একবার। রায় বলছে যে যে আমি যে বললাম, এর পরে যে আর কিছু বলবো সে আমার আর মাথায় কিছু আসছে না, বুদ্ধি থেকে যে কি কোনো কিছু আর আসছে না, আমি আর কি বলবো। এর তখন বলছে যে যেবা প্রেম বিলাস বিবর্ত এক হয়, তাহা তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কি না হয়। এই যে তুমি যে বললে রাধার স্বরূপ কৃষ্ণের স্বরূপ, এবারে বিলাসের কথা কিছু বলো, কিভাবে বিলাস। এত বলি আপন কীত গীত গাইল, প্রেমে প্রভু সহস্তে তার মুখ আচ্ছা দিল। এবারে উনি বুঝতে পারলেন যে মহাপ্রভুকে এবারে বুঝতে পারলেন, মহাপ্রভুকে ধরিয়ে দিলেন আমাদের কাছে যে উনি কে, প্রশ্ন করছে কে। উভয়ে সাধ্য বস্তুর অবধি এই হয়, তোমার প্রসাদে ইহা জানেন নিশ্চয়। সাধ্য বস্তু সাধন বিনা কেহ নাই পায়, কৃপা করি করায় পাওয়ার উপায়। রায় কয়ে
ওরে কি হলো? হ্যাঁ, কি আমি ছেড়ে গেলাম নাকি? না না, ঠিক আছে। রায় কয়ে যেই কহায় সেই কই বাণী, ওই যে বলেছে বিলাসের কথা, কি কইয়ে ভালো মন্দ কিছুই নাই জানি, ত্রিভুবন মধ্যে হইছে হয় কোন ধীর, যে তোমার মায়া নাটে হইবে স্থির, মোর মুখে বক্তা তুমি, তুমি হও শ্রোতা, অনন্ত রহস্য শোনো সাধনের কথা। রাধা কৃষ্ণের লীলা এই অতি গুরুতর, দাস্য বাৎসল্যাদির ভাবে না হয় গোচর, সবে এক সখীগণের ইহা অধিকার, সখী হইতে হয় সেই লীলার বিস্তার। তখন বলছে যে প্রশ্নটা এবার হয়েছে যে বিলাস, যে সখীরা যে সমস্ত তারা বিলাসের অধিকারী, অতএব সেই লীলা, সখী বিনা এই লীলা পুষ্ট নাই হয়, সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়। এবারে উচ্চতরের কথা আর কি, যে যারা আত্মস্থ, আত্মা প্রতি জীবের যে আত্মা, এটা কিন্তু ভগবানের নিত্য দাস, নিত্য দাস। তো সেই যারা দেহতে যাদের আত্মবুদ্ধি একদম সম্পূর্ণ মুক্ত হয়েছে, যারা আত্মা ছাড়া আর কিছু জানে না, সখী জানে, ভগবানের সখী মঞ্জরি ইত্যাদি ইত্যাদি নিত্য জগতে যারা অবস্থান করেন, সেই সব সখীরা তারাই এই লীলা তারা আস্বাদন করেন। আর সখী বিনা এই লীলার অন্যের নাহি গতি, সখী ভাবে যে তার করে অনুগতি, রাধা কৃষ্ণ কুঞ্জ সেবা সাধ্য সেই পায়, সেই সাধ্য পাইতে আর নাহি কহু পায়। যেটা রাধা কৃষ্ণ যে কুঞ্জ লীলা, সেইখানে যারা অধিকারী হয়েছেন সমস্ত সখীরা, তারাই এই বিষয়ে তারা আস্বাদন করতে পারে, ছাড়া তো আর অন্য কেউ পারে না। হ্যাঁ, কৃষ্ণ সহনাধিকারে লীলা যে করয়, নিজ সুখ হইতে তাতে কোটি সুখ হয়। রাধার স্বরূপ কৃষ্ণ প্রেম কল্পলতা, সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা। এই যে রাধা হচ্ছে কি মূল অংশী, আর তার সমস্ত সখীরা তার কাব্য অনন্ত, শুধু এই যে 8 চতুর্ভুজ না, অনন্ত কোটি কোটি সখী আছে রাধার, যেগুলো গণনার বাইরে, তারা সেই সমস্ত সব পল্লব পাতার নাই সব। কৃষ্ণ লীলা মৃত যদি লতাকে সিঞ্চয়, নিজ সুখ হইতে পল্লব আদ্যের কোটি সুখ হয়। ওই যে যদ্যপি সখীর কৃষ্ণে সম্ভবে নাহি মন, তথাপি রাধিকা যত্নে করানো সঙ্গম। নানা চলে কৃষ্ণ পেরি সঙ্গম করায়, আত্ম সুখ সঙ্গ হইতে কোটি সুখ হয়। অপ্রাকৃত জগতের লীলা, সেখানে যে সঙ্গম, মনের সঙ্গম, এই সমস্ত কথাগুলো যা আছে, এটা কোনো দেহ সেখানে নাই, সেখানে কোনো দেহ নাই, কেবলই চেতন আত্মার সঙ্গে এই সমস্ত হচ্ছে। ভগবান বৃহৎ চেতন, আর সখীরা তার সুখ বিধান করছেন, যে সুখের কোনো শেষ নাই। অন্যের বিশুদ্ধ প্রেমে করে রসপুষ্ট, দাসভার প্রেম দেখি কৃষ্ণ হয় পুষ্ট। সহজ গোপীর প্রেম নয় প্রাকৃত কাম, কাম ক্রীড়া সাম্যে তার কহি কাম নাম। অপ্রাকৃত কৃষ্ণ ইন্দ্র প্রীতি বাঞ্ছা নাই গোপিকার, নিজ ইন্দ্র প্রীতি বাঞ্ছা নাই গোপিকার, কৃষ্ণের সুখ দিতে করে সঙ্গম বিহার। এই বলে দিচ্ছেন, গোপীদের কোন প্রকার তাদের এইরকম
জড় কামনা দেওয়ান থাকলে তবে সেরকম কামনা হবে, সেরকম কামনা নেই। সেবার দেহ সবসময় ভগবানের সেবা করে ভগবানকে সুখ দিতে চায়, খালি দেব, নেবার কিছু নেই। সেই গোপী ভাবামৃত যার লোভ হয়, বেদ ধর্ম ত্যাজি সে কৃষ্ণকে ভজে হয়, বলে দিচ্ছে। বেদ ধর্ম যেটা আমাদের যে বিদিত ধর্ম, যদি গোপী প্রেম, গোপীরা কিভাবে ভগবানের সেবা করছে সেইটা যদি তার প্রতি লোভ হয়, তাহলে দেবগণের ধর্ম আমাদের আপনা থেকে চলে যাবে, তখন তিনি কৃষ্ণকে ভজনা করতে পারবেন। রাগানুগ মার্গে তালে ভজে যেই জন, সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন। রাগের অনুভব, ভগবানের প্রতি এত অনুরাগ, তারা এইসব আর এই জড়জগতের যে কিছু দেহের সুখ, এগুলো তাদের সব হয়ে যায়। উত্তম সুখ পেলে সামান্য সুখের প্রতি তাদের অনুরাগ থাকে। যখন উত্তম বস্তু কিছু পাওয়া যায়, তখন নিকৃষ্ট বস্তুর প্রতি স্বাভাবিক বিরাগ আসবে। এইরকম এই রাগানুগ মার্গ, এটা এবার এই ভগবান গৌরহরি তিনি এই জন্য এসেছেন জগতে, এইটাই জগতে শিক্ষা দেওয়ার জন্য, যে নিত্য জগতে রাধারানী কিরকম ভগবানের সেবাটা করছেন, সেই সেবাটা নিজেই করে জগৎকে দেখাচ্ছেন। তাই যিনি এই রাগানুগ মার্গে যার ভজন, তিনি এটা বুঝতে পারবেন। ব্রজলোকের কোনো ভাব লইয়া যেই ভজে, ভাবযোগ্য দেহ পাইয়া কৃষ্ণ পায় ব্রজে। যার যে ভাবনা, যার যে ভাবনা, সেই ভাবনা অনুযায়ী সিদ্ধ দেহতে চিন্তা করতে হবে। সাধনটা সিদ্ধ দেহতে এরা চিন্তা করলে সেইটাই পুষ্ট হবে। অর্থাৎ ইহাতে দৃষ্টান্ত উপনিষদ শ্রুতিগণ, রাগমার্গে ভুজি পাইল ব্রজেন্দ্র নন্দন। অর্থাৎ রাগন মার্গে আমরা এখন শ্রবণ করছি নিত্য জগতে ভগবানের প্রতি অনুরাগ হয়ে, এইভাবে ভজন করতে করতে আমাদের এই নিত্য যে আত্মার যে আমাদের যে কামনা, আমরা কি চাই, কামান্ত দাসে নত কাম্য কামনায়, অন্য কোনো কামনা আমাদের চাই না, একমাত্র ভগবানের যেন ভজন করে আমরা নিত্য জগতে নিজের বাড়িতে ফিরে যেতে পারি। এইটা একমাত্র সে হরিনামের দ্বারা হবে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরিনাম ছাড়া গতি নাই, এই হরিনামের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর, সম্পূর্ণ আশ্রয় করে, হরিনামের আশ্রয় করে এগুলো যা কিছু করতে হবে। তবে হরিনাম সব কিছু ফলটা দেবে, না হলে ফল পাওয়া যাবে না। হরিনাম মহারাজ, এখানে রাগানুগা মার্গে যে গোপী ভাব, ওর শব্দের অর্থ যেটা রূপকাঠন কাজ করেছেন, গোপী গোপী কি গোপী, গোপী মানে কোনো নারী নয় না। এই রাগানুগা মার্গে এই ভাবটা আসলেই তো তবে এই আস্থাপনটা করতে পারবে। হ্যাঁ, সেটাই তো। কিন্তু এখন সেই ভাবটা আসবে কি করে? এখন তো আমি তো যে দেহের মধ্যে আছি, যে দেহের মধ্যে আছি, যে জড়দেহ কামনা দেহ, কিন্তু নিরন্তর এইরকম যে অনুশীলনের দ্বারায় আর করতে করতে এগুলো হয়। এখন বুঝিন প্রভু তোমার চরণ, এখন বুঝিন প্রভু অমিত পূর্ণ সর্বক্ষণ।
Hare
बिहारी राधा मदन मोहन राधा गोविंद राधा गोपीनाथ जी गौर नित्यानंद जी बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ सुदर्शन चक्र जी लक्ष्मी सिंह भगवान जी गिरिराज महाराज जी की जय श्री विग्रहगण की जय श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितमित चैतन्य भागवत चैतन्य शिक्षमित श्रीमद् भागवत गीता शुद्ध गंधराज की जय नित्यलीला प्रविष्टन विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी गुरु महाराज की जय नित्यलीला प्रविष्टन विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति जीवन आचार्य गोस्वामी महाराज की जय नित्यलीला प्रविष्टन विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जगदगुरु सपार्षद प्रभुपाद की जय नित्यलीला प्रविष्ट भागवत कुल चूड़ामणि गौर किशोर दास बाबाजी महाराज की जय नित्यलीला प्रविष्ट भक्ति भगीरथ सचिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर की जय नित्यलीला प्रविष्ट सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की जय नित्यलीला प्रविष्ट सिद्ध बाबा श्री वंशीदास बाबाजी महाराज की जय रूपानुग गुरु वर्ग की जय जय श्री श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य श्री गौर भक्त बिंद की जय जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री भगवान भट्ट दास रघुनाथ सड़ गोस्वामी प्रभु की जय स्वयं नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक विश्व बोली वयासुकी बयान द्वादश महाजन की जय श्री क्षेत्रपाल श्री नंदीश्वर श्री चागलेश्वर श्री अम्बुलिंग श्री तारकेश्वर श्री हंसवाम श्री गोपेश्वर श्री परम मंगलमय श्री ठाकुर की जय वृंदा देवी भक्ति देवी गंगा देवी जमुना देवी शुद्धा सरस्वती देवी पूर्णमा श्री जोगमाया देवी की जय श्री अनंत कोटि धाम अनंत कोटि वैष्णव बिंदु की जय चारि आचार्य बिंदु की जय परम पूज्य शिल भक्ति चंदन अरण्य महाराज की जय श्री कृष्ण चैतन्य मठ की जय श्री कृष्ण चैतन्य मठे तीर्थन निपात समस्त सेवक बिंद की जय समवेत श्री भागवत श्रोताबिंद श्री भक्तिमती मातृबिंदा समस्त भक्तबिंद की जय हरिनाम संकीर्तन महामहोत्सव की जय विजय गौर प्रेमानंदे महाराज की जय এটা খুব কঠিন তো প্রাকৃতিক জগতের ওই শুনে যেতে হবে অনুসরণ করে করে যেতে হবে নামকে আশ্রয় করে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ রাধা সমস্ত গোপীরা তো রাধাই সব সব তো রাধা তবে এটা শুনতে